लाख से है उसकी हरीफाना का शाकाश, खाकी है मगर खाक से आजाद है मोमिन। এবারে আরো শুনবেন সামনে। जचते नहीं कंजश को हमाम उसकी नजर में, ख्याल करবেন दामी কথা। जचते नहीं कंजश को हमाम उसकी नजर में, जिब्रील सराफील का सैयाद है मोमिन, जिब्रील सराफील का सैयाद है मोमिन। मोमिन কবুতর কে পাত্তা দেয় না, মোমেন বাজ পাখিকে পাত্তা দেয় না। বাজ পাখি উড়াল দেয়, মোমেনকে দূর। তোর উড়ালো কি একটা উড়াল, কাউয়ায় উড়াল দেয়, মোমেন বলে দূর। তোর উড়ালো কি একটা উড়াল। শাহিন পাখি উড়াল দেয়, মোমেনকে দূর। তোর উড়ালো কি একটা উড়াল। রকেটের মাধ্যমে সফর করে, বিমানের মাধ্যমে সফর করে, মোমেন বলে বাদ দে, তোর উড়ালো কি উড়াল। জিবরিল সারাফিল কা সৈয়াদ है মোমেন। আমরা তো জিবরাইলকে পাত্তা দেই না, আমরা তো ইসরাফিলকেও পাত্তা দেই না। জিবরাইল সিদরাতুল মুনতাহার উপরে উঠতে পারে না, আর মানুষ আরশে আজিমে চলে যায়। जचते नहीं कंजश को हमाम उसकी नजर में, जिब्रील सराफील का सैयाद है मोमिन। এই জন্য আমাদেরকে আমেরিকার ভয় দেখায় লাভ নাই, আমাদেরকে রাশিয়ার ভয় দেখায় লাভ নাই, আমাদেরকে বন্ধু রাষ্ট্রের মোদির ভয় দেখায় লাভ নাই। ওইখান থেকে সাহায্য আসতে সময় লাগবে, আর আমরা যে এখান থেকে সাহায্য চাই, সাহায্য আসতে সময় লাগে না। কথা বুঝে না, কে কথা বুঝে না হাত উঠে দেখান না। जचते नहीं कंजश को हमाम उसकी नजर में, जिब्रील सराफील का सैयाद है मोमिन। আমরা জিবরাইলের বার্তা দিই, মানুষ চিনুজ বেড়ে তোগুর লোকে থাকি দেখে টের পাস না। একদম এক একজনের নামে কেস করে দিব খবর আছে। তোরা আমাদের নামে কেস করলে পুলিশে ধরবে, পুলিশ সামনে আসলে থরথর করে কাঁপবে। তোরা আমাদের নামে কেস করবি, পুলিশ আসবে ইনশাআল্লাহ। শুধু কেবল চোখের দিকে তাকাম, আল্লাহ পাকের ইসমে জালালের নাম নিয়াম, কাঁপ শুরু হয়ে যাবে কাঁপ। আর আমরা যখন তোদের দিকে তাকাবো, ওযু ভেঙে যাবে ওযু। जचते नहीं कंजश को हमाम उसकी नजर में, जिब्रील सराफील तरकिल मासी, फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युता लियासी। किताब मुखस्त करा एक जिनिस, बुखारी शरीफ पढ़ानो एक जिनिस, मगर इल्मेर नूर आरेक जिनिस, ठीक ना बेटी? কথা কয় না কেন? ইলমি কে নামাখুজে যে মিশকাতে নবুবিস, ইলমি কে নামাখুজে যে মিশকাতে নবুবিস, ওয়াল্লাহ কে সায়রা বিয়াজাতশ নাই লব্বিস। ফুক দিছে আর সময় হয়ে গেছে। কথা কয় মাইয়া ধরা খাইছে নি? এই মেয়েটা ধরা খাইছে নি? মাংলে তো শেষ। এটা কেউ বিয়ে করবো না, তোর কথা কয় না। আরে কোন মেয়ের যদি দুধ না থাকে এর কেউ বিয়ে করবো? তাহলে মেয়ে আসে তো এরা আকৃষ্ট করবে লাগে। কারণ ফুক দিছে আর সমান হয়ে গেছে। আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আল্লাযীনা আসারুল হুদা আলাদ দুজা وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल सय्यिदुना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूल अअदत्तु लिइबादियस्सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशरिन ज़ुख़रा मिन बल्हि मत्तुलिअतुम अलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मकसद है अगर तरबियत लाल बदख्शां, मकसद है अगर तरबियत लाल बदख्शां, बेसुध है भटके हुए खुर्शीद का परताओ, बेसुध है भटके हुए खुर्शीद का परताओ। दुनिया है रिवायात के पंदों में गिरफ्तार, दुनिया है रिवायात के पंदों में गिरफ्तार। क्या मदरसा वालों की तो गोदाओ, क्या मदरसा वालों की तो गोदाओ। कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत, कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत। वो को न दिमाग अपने जमाने के पैरों, वो को न दिमाग अपने जमाने के पैरों। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल, शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल। अब कहाँ ले जाके बैठो ऐसे दीवाने को हम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दी, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निहायत काबिल एहतराम मोहतरम सभापति, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, मुरब्बियान इज़ाम, बेरादरान इस्लाम, पर्दार आलेर मा बोनेरा, মাহফিলে উপস্থিত স্নেহের আদরের ছোট কচিকাচা, আজিজ তলাবা, সর্বস্তরের তাওহীদি জনতা, রাজনৈতিক বন্ধুরা, প্রশাসনের দায়িত্বশীল ভাইরা, আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহ ফজল করম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ঢাকা উত্তরা তুরাগ ডিয়াবাড়ি জামিয়া মাহমুদিয়া ইসলামিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত 2 দিন ব্যাপী ইসলামী মহাসম্মেলনের আজকে আখেরি দিন, সর্বশেষ মুহূর্তে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। তো আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে একবার আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। দেশের গুরুত্বপূর্ণ মেহমানদের আলোচনা আপনারা শুনেছেন, যেই পরিমাণ আল্লাহ আপনাদেরকে আমাদেরকে শুনাইলেন, আমরা আপনারা শুনলাম, বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। সর্বশেষ মুহূর্তে আল্লাহর গোলাম আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত। এখন যদি আপনারা ধৈর্য ধরেন, কিছুক্ষণ আমাকে সময় দেন, তো আমি আল্লাহর জাতের উপরে তাওয়াক্কুল করে কিছু কথা আরজ করার চেষ্টা করব। এটা কথার কথা, এটা আসল কথা। আমি যে বললাম যে আপনারা যদি ধৈর্য ধরেন, আমার এই সুযোগ দেন, তো আমি আল্লাহর জাতের উপরে তাওয়াক্কুল করে কিছু কথা আরজ করব। এইটা কথার কথা না, এটা আসল কথা। তো আপনারা যে মাতেন না, কোনটা কোনটা ঠিক না কোনটা জি, কোনটা আসল কথা? তো বলবেন না আপনার, আমি জিজ্ঞেস, আমার ঠেকা লাগছে, আমি জিজ্ঞেস করবো ঠেকা লাগছে নাকি, ওয়াজ করলো কি না করলো কি, আমি ওয়াজের এত শখ নাই। জাহিল শ্রোতা কথা বলতে জানে না, বসবেন নি আপনারা? এটা আমার জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? আরে বসবেন, কে কে বসবেন হাতুলে দেখান মেহরবানি করে। বসলে আলোচনা হবে, না হলে না। আমি জজবাতি আলোচনা করতে পারি না, চিল্লাইয়া ময়দান গরম করা, মাঠ গরম করার অভ্যাস আমার নাই, এটা আমি পারি না। আমার হইল আপনারা ধৈর্য ধরলে আল্লাহর জাতের উপরে তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ যদি বলান, তা আমি কিছু ঠান্ডা মাথার কথা বলবো, নিরিবিলি শুনবেন। এখন অভ্যাস হলো স্প্রাইটে লবণ দেওয়ার অভ্যাস। স্প্রাইটে লবণ দিলে লাফ মারে, ভিটামিন নাই। কথা কয় না? আরে বেটা,
স্প্রাইটে লবণ দিলে কি করে? বোতলের ভিতরে মানে বাইরে খাইলে 2-4টা ডেকুর বাইরে মাল নাই। কথা কয় না? এখন যারাই বক্তব্য দেয় অনেকের মানসিকতা হইল পাবলিক যেন স্লোগান দেয়, এই জন্য বক্তব্য দেয়। আর যারা শুনতে আসে এরাও কিরে কিরে হুজুর গরম হয় না কা তোগুর লোকনি গরম হবো না কাফরে করলে গরম হবো? ওই বেটা মুসলমানের সামনে গরম হয় না কাফরের সামনে গরম হয়? এখানে গরমে লাভ কি? আমার নোয়া খেললে কথা কয় আমরা ছেড়ে দে ধরে রেখেছে ছেড়ে দে মানে এত মাইক দিব আমার ছেড়ে দে দিছে দাঁড়াই দিছে যখন ছেড়ে দিছে দাঁড়িয়ে দিছে। আজকে এই ছাত্রদেরকে বুখারী শরীফে পড়াইছি। এই কোন সময় শত্রুর মোকাবেলার জন্য আল্লাহর কাছে আশা করুন। বুখারী শরীফের ছাত্রদেরকে আজকে সবক পড়াইছি আমি। দুশমনের মোকাবেলার জন্য আল্লাহর কাছে আশা করো না। ফাসালুল্লাহ আফিয়া, আল্লাহর কাছে ভালো চাও। হ্যাঁ যদি লাইগে যায় তো সারাসারি নেই। কথা কয় আমরা লাইতে চামো না। যদি কেউ আমাদেরকে লাইতে বাধ্য করে সারা দিবে। কথা কয় না? এদেরকে ঘুষি মার শালা। আপনারা কি কথা বুঝতেছেন? নেই এটা ওয়াজ না, এটা এমনি। স্প্রাইটে লবণ দিলে লাভ হয়, দুধে চিনি দিলে লাভ হয় না। কিন্তু দুধ খেলে শরীরের বীর্য শক্তি হয় কি হয় না? আরে কথা কর না। স্প্রাইটে লবণ দেয় এরপরে খায়, শরীর গরম হয়নি, ভিতরে ভিটামিন হয়নি। কথা কয় জেহাদ চাই। জেহাদ লাগলে আমরা নাই। মাধ্যম মাঝ জেহাদ চাই, জেহাদ লাগলে আমরা নাই। কি জেহাদ থামো না, যদি প্রয়োজন হয় ছাড়ুন না। কথা কয় না? ও হালকায়ে রাত বরি শঙ্কিত রহনার, ও হালকায়ে রাত বরি শঙ্কিত রহনার, রজমে হক বাতিল হত ফলাদা है মোমেন। মোমেন বন্ধুদের পরিবেশে রেশমি কাপড়ের চাইতেও নরম। কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, কথা বুঝতে মাথা লাগে। মোমেন বন্ধুদের পরিবেশে রেশমি কাপড়ের চাইতেও নরম। কিন্তু হক আর বাতিলের টকরাও যখন শুরু হয়, কাফেরের সাথে মুসলমানদের যখন শুরু হয়ে যাবে, তো মুসলমান নরম না, লোহার চাইতেও শক্ত। ও হালকায়ে আরাত বরি শঙ্কিত রহনার, রজমে হক বাতিল হত ফৌলাদা है मोमिन। अफलाक से है उसकी हरीफाना कशाकाश, अफलाक से है उसकी हरीफाना कशाकाश। खाकी है मगर खाक से आजाद है मोमिन, खाकी है मगर खाक से आजाद है मोमिन। বুঝছেন নি কিছু? সব তো টুবিওয়ালা হুজুর যে বলছি, উর্দু বলছি, ফার্সিও না আরবিও না। যদি কোনো মায়ের ছেলে বলে বুঝছি তো তারা আমারে বুঝা। কেউ বুঝছেন? একজনও নেই। অর্থাৎ মৌলবি কত কাঁচা, মৌলবি উর্দু বুঝে না। কথা কয় না? আজকে যেখানে বুখারী শরীফের সবক দিবেন লেগে গেছি আলহামদুলিল্লাহ, দেখি পোলাপানে বাংলা বই পড়া বেফাকের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে আছে। মনে চাইছিল আমার হাতের লাঠি দিয়ে কতক্ষণ পিটে। তুই কওমি মাদ্রাসায় পড়স, তুই বেফাকের পরীক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে আসস, বাংলা কি জানি দেখে
পড়ালে এমনি করে বেটা। যা হোক খায়ের, আমার একটা বদনাম আছে যে মুর্শিদকে আসেমি গরম। আল্লাহ গরম বানাইলে আমরা ঠান্ডা কেমনি করবে? কথা কয় না কেন? এটা যে এটা নফসানি গরম না, একটা হলো নফসের গরম আর একটা হলো রুহের গরম। কথা কয় না? এটা কিসের গরম? নফসের গরম। নফসের নফস আছে না, আর এটা হলো রুহের গরম। এটা রুহের গরম। अफलाक से है उसकी हरीफा नकशाकश, अफलाक से है उसकी हरीफा नकशाकश, खाकी है मगर खाक से आजाद है मोमिन। ইকবাল মরহুম বলে আসমানের সাথে মুমিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই আসমানের সাথে মুমিনের, আসমান উপরে না নিচে? কথা কয় না? আসমান উপরে না নিচে? মুমিন এখন উপরে না নিচে? মুমিন নিচে, আসমান উপরে। মগর মুমিনের যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়, আসমান আসমানের জায়গার মধ্যে থাকে, মুমিন আসমানকে ওভারটেক করে আল্লাহর আরশে চলে যায়। আফলাক সে হ্যায় উস, কথা বুঝছেন নি আপনারা? না বললে বুঝবেন না। আসমান তো উপরে, মুমিন নিচে, কিন্তু আসমানের সাথে যখন মুমিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়, আসমান যেইখানে আছে সেইখানেই থাকে। মুমিন কিন্তু আসমানকে ওভারটেক করে সাত আসমানের উপরে লৌহ কলম সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে আল্লাহর আরশে চলে যায়। আল্লাহু আকবার বলে। কথা বুঝেন ভালো করে, খুব ভালো করে বুঝবেন। কিতাব টিতাব থুন মিয়া। अफलाक से है उसकी हरीफा नकशाकश, खाकी है मगर खाक से आजाद है मोमिन। मोमिन মাটির থেকে সৃষ্টি, মগর মোমেন মাটিতে থাকতে চায় না। কথা কয় না? মোমেন মাটির থেকে সৃষ্টি, মোমেন মাটিতে থাকাকে পছন্দ করে না। এই জন্য হযরত খাজা মঈনুদ্দিন আজমিরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি একদিন মুরাকাবার মধ্যে গেছেন এই নিয়তে যে আমি একটু দেখব মেরাজের রাত্রিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে সাক্ষাৎটা হয়েছিল, সাক্ষাৎটা কেমন একটু দেখব। কথা শুনতেছেন নি? আলে বললাম যদি কেউ উঠেন তো বুঝবেন যে আপনি এই লাইনে না, আপনি অন্য লাইনে। খাজা মঈনুদ্দিন আজমিরি মুরাকাবার মাধ্যমে 2-3 মিনিটে আরশে চলে গেছে। কই চলে গেছে? আরশে আজিমে গেছে। দেখেন কত গতি কত দ্রুত। পরে এইখান থেকে আইসা মুরিদদের কাছে পুরা বিস্তারিত আলোচনা করছেন। কি দর মুকামে আল মুআল্লা আজ কামালে ইত্তিসাল, দর মুকামে আল মুআল্লা আজ কামালে ইত্তিসাল, আজ খুদা নবুয়ত জুদা হামচো শুআজে আফতাব, আজ খুদা নবুয়ত জুদা হামচো শুআজে আফতাব। কই যে আমি উর্দু আকাশে গেছি, আমি উর্দু আকাশে আরশে আজিমে গেছি। ওইখানে গিয়ে দেখছি আল্লাহর সাথে রাসূল আকরামের যে মেরাজে সাক্ষাৎ হয়েছে, আল্লাহ রাসূল এত কাছাকাছি হয়েছেন যেমন সূর্যের কিরণ সূর্যের কাছাকাছি। এই কথা শুনতেছেন আপনারা? কে কে শুনতেছেন বুঝতেছেন? হাত তুলে দেখান মেহরবানি। কয় যে আল্লাহর এত কাছাকাছি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়েছেন। সূর্য যেমন সূর্যের কিরণের কাছাকাছি, সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের কাছাকাছি, দুইজন এত কাছাকাছি। দেখছেন নি? মুমিন জমিনের, মগর জমিনে থাকতে চায়। মুমিন মাটির থেকে সৃষ্টি, মগর মাটিতে থাকতে চায়। আর শুনবেন নি সামনের দিকে, ইয়া রাসূলুল্লাহ শাফাআত আজ তুমি দারম উমেদ,
ইয়া রাসূলুল্লাহ শাফাআত আজ তুমি দারো মুমেদ বাওজুদে 100,000 জুরম দর রোজে হিসাব বাওজুদে 100,000 জুরম দর রোজে হিসাব। এখন খাজা মঈনুদ্দিন আজমিরি বলেন, ও রাসূল, আল্লাহর সাথে এত সম্পর্ক আপনার, অতএব আমি যেহেতু আপনার উম্মতি, যত গুনাই থাকুক না কেন ময়দানে মাহশরে আপনার সুপারিশ কামনা করি। আপনারা কি আল্লাহ রাসূলের সুপারিশ কামনা করেন? চান যে আপনার জন্য সুপারিশ করো? কে কে চান? হাত তুলে দেখেন। তাহলে দাড়ি সাসা যাবে? এই তুই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি নাকি সহযোগিতা কামনা করস, আওয়ামী লীগ সারা যাবে? কথা কয় না কেন? তুই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করলে আওয়ামী লীগ সারা যাবে না। তুই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সুপারিশ কামনা করলে দাড়ি সাসা যাবে? দাড়ি যারা রাখছে ছোট রাখা যাবে? তাহলে সুপারিশ সম্ভব না হইলে না। তুই করবি 2 নম্বরই বেড়া। তুই বেড়া ভাস্কর্যের পক্ষে বলবি বেড়া, আর মূর্তির পক্ষে করবি বেড়া, আর মুহাম্মদের সুপারিশ কামনা করবি বেড়া। ভালো করে সুপারিশ হান্দাইয়া দিব। কথা কয় না কেন? হান্দাইয়া দিব সুপারিশ। মুহাম্মদের সুপারিশ যদি তোর মনে চায় তাহলে ভাস্কর্য স্থাপন করা যাবে। যেগুলো স্থাপন করা হয়েছে এগুলো ভাঙতে। কথা কয় না কেন? মোহাম্মদ মুস্তাফা ভাস্কর্য লাগাইবের লেগে আসছে না বাইবেল লেগে? আপনাকে আমার কথা বুঝতেছেন? ও যেমন এক জায়গা এরা আঙুলে দেয়। কথা শুনতেছেন আপনারা? এদিন ওয়াজ না, মূল ওয়াজ সামনে। এটা হলো সয়েল টেস্ট, মাটি টেস্ট। বলছি ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য সহকারে শুনবেন, যেহেতু ওয়াজটা ঢাকার ভিতরে, আমার কোনো তাড়াহুড়া নেই। আপনাদের তাড়াহুড়া আসেনি? তাহলে আল্লাহর গোলাম যতক্ষণ চেয়ারে বসা থাকে আপনারা বসবেন। কে কে বসে থাকবেন হাত তুলে দেখেন না। अफलाक से है उसकी हरीफा नक्शाकाश, खाकी है मगर खाक से आजाद है मोमिन। এবারে আরো শুনবেন সামনে। जचते नहीं कंजश को हमाम उसकी नजर में, খেয়াল করবেন দামি কথা। जचते नहीं कंजश को हमाम उसकी नजर में, जिब्रील सराफील का सय्याद है मोमिन। जिब्रील सराफील का सय्याद है मोमिन। मोमिन कबूतर के पत्ता देना, मोमिन बाज पाखी के पत्ता देना। बाज पाखी उड़ाल देয় মোমেনকে দূর। তোর উড়ালো কি একটা উড়াল? কাউয়ায় উড়াল দেয়, মোমেন বলে দূর। তোর উড়ালো কি একটা উড়াল? শাহিন পাখি উড়াল দেয়, মোমেনকে দূর। তোর উড়ালো কি একটা উড়াল? রকেটের মাধ্যমে সফর করে, বিমানের মাধ্যমে সফর করে, মোমেন বলে বাদ দে। তোর উড়ালো কি উড়াল? জিবরিল সারাফিল কা সয়্যাদ है মোমিন। আমরা তো জিবরাইলকে পাত্তা দেই না, আমরা তো ইসরাফিলকেও পাত্তা দেই না। জিবরাইল সিদরাতুল মুনতাহার উপরে উঠতে পারে না, আর মানুষ আরশে আজিমে চলে যায়। जचते नहीं कंजश को हमाम उसकी नजर में, जिब्रील सराफिल का सय्याद है मोमिन। এই জন্য আমাদেরকে আমেরিকার ভয় দেখায় লাভ নাই, আমাদেরকে রাশিয়ার ভয় দেখায় লাভ নাই, আমাদেরকে বন্ধু রাষ্ট্রের মোদির ভয় দেখায় লাভ নাই। ওইখান থেকে সাহায্য আসতে সময় লাগবে, আর আমরা যে এখান থেকে সাহায্য চাই, সাহায্য আসতে সময় লাগে না। কথা বুঝে না? কে কে কথা বুঝেন হাত উঠে দেখেন না।
जचते नहीं कंजस को हमाम उसकी नजर में जिब्रील व सराफिल का सय्यादा है मोमिन আমরা জিবরাইলের বার্তা দিই মানুষ চিনোজ বেড়ে তোগুলোর লগে থাকি দেখে টের পাস না একদম এক একজনের নামে কেস করে দিব খবর আছে তোরা আমাদের নামে কেস করলে পুলিশে ধরবে পুলিশ সামনে আসলে থরথর করে কাঁপবে তোরা আমাদের নামে কেস করবি পুলিশ আসবে ইনশাআল্লাহ শুধু কেবল চোখের দিকে তাকাম আল্লাহ পাকের ইসমে জালালের নাম নিয়াম কাঁপ শুরু হয়ে যাবে কাঁপ আর আমরা যখন তোদের দিকে তাকাবো ওযু ভেঙে যাবে ওযু जचते नहीं कंजस को हमाम उसकी नजर में जिब्रील सराफिल का सय्यादा है मोमिन मोमिन कारे को চিনো মিয়া মক্কর মুমিন চিনি বাটফারার টাউট মুমিন চিনি যারা আসলে মুমিন এদেরকে চিনি না মুমিন পৃথিবীতে দুই একজন আছে না নাই হিসাবে কম কিন্তু আছে মুমিনের সংখ্যা কম মগর কি কে কে মুমিন হাত তুলে দেখান তো ওনার কেউ হাত উঠেন আমি বুঝে লাইছি আমি ধরে বসি এই মুমিনের গোষ্ঠী কে কে মুমিন হাত তুলে দেখান তো একজন হাত উঠে ভয় পেয়ে গেছে অন যদি জিজ্ঞেস করি কে কে মানুষ হাত উঠেন মানুষ কে কে আছেন হাত উঠেন মানুষ এই ফকিন্নির বলা মানুষ কে কে হাত উঠা দেহাম আজকে মানুষকে খাইছি আজকে আমি মসজিদ তো করে খাইছি কথা কয় না কেন বেটা মানুষ চিনসনি মানুষ জীবনে মানুষ দেখছস হাকিমুল উম্মত থানবী বলেন আমি মানুষ হইতে পারি নাই কিন্তু আল্লাহর দয়ায় দুই একজন মানুষ আমি দেখছি হযরত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী বলেন আমি মানুষ হইতে পারি নাই মগর আল্লাহ দুই একজন মানুষ দেখাইছে পৃথিবী অমানুষে বেড়ে গেছে কিসে যে দাঁড়াইয়া মুতে এতে মানুষ না অমানুষ যে রাসূলের নাফরমানি করে বলেন এতে মানুষ না অমানুষ যে মানুষকে 26 টুকরা করে এতে মানুষ না অমানুষ কথা কয় না কেন গরুয়ে শুয়োরে ঘুষ খায় না যে মানুষটা ঘুষ খায় এতে মানুষ কথা কয় না কেন শুয়োর কুত্তা পায়খানা খায় বিড়ি সিগারেট খায় কথা কয় না এই আজকে কলিজের ভিতরে আঘাত করতে আছে মসজিদে বসছি গতবার একবার গরম হয়েছিল অন্য কারণে আজকে আরো গরম হয়ে গেছে কথা কয় না এই যে বলেন আপনি কুকুরে পায়খানা খায় বিড়ি সিগারেট খান কথা কয় না এবারে বলেন এতে কি মানুষ না মানুষ কুকুর যেটা খায় না এটা কুকুরে দাঁড়াইয়ে মুতার বড় সাবধানতা অবলম্বন করে যেন তার প্রস্রাব তার শরীরে না লাগে এই জন্য এক পা উঠাইয়া প্রস্রাব করে এমনি সারে খালি জায়গা দিয়ে আর কুকুরের যেহেতু ডায়াবেটিস নেই যে এই কারণে কুকুরের প্রস্রাব টপকায় না যে এই কারণে কুকুরের শরীর কুকুরের প্রস্রাব দিয়ে নাপাক হয় না তুই প্যান্টের চেইন খুলে দিয়া কি একটা বাহির করে দিলি এরপরে ছেড়ে দিলি তারপরে কোনো টিস্যু পেপারটা পার নাই কথা কয় না কেন তোর শরীরে তোর পায়ে তোর প্রস্রাব লাগে তারপরে কুকুর ভালো না তুই ভালো কে ভালো কর না বলেন মানুষ আছে ওনার কথা কয় মানুষ আছে তাহলে এখন সব দিন আমরা গরু না কে কে মুমিন হাতুড়ে দেখেন আচ্ছা বিসমিল্লাহ বলে ইনশাআল্লাহ কই হাতুড়ে আদু ডরে হাতুড়ে বয়ে হাতুড়ে আমি সাহস দিছি না হাতুড়ে শুনেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ঈমান আছে আমি আপনাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি আমাদের যদ্দুর ঈমান আছে ঈমানটা অনেক দামি কিন্তু মুশকিল হইল এই ঈমানটা হইল অক্সিজেনওয়ালা ঈমান এই কথাটা আপনারা বুঝেন না অক্সিজেনওয়ালা ঈমান মানে হসপিটালে একটা রোগী ভর্তি হইছে বাইসে আছে রুটা আছে এখন
অক্সিজেন লাগাই রাখছে, হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না, বাথরুমে যাইতে পারে না। এখন কেউ জিজ্ঞেস করলে কেউ রুগীর খবর কি, রুগীর খবরকে জিজ্ঞেস করলে বলে আছে ভাই, না মইরা বাইসে আছে, বুঝেন না, হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না, অক্সিজেন লাগাই রাখছে। তাও আলহামদুলিল্লাহ বাইসে আছে। আমাদের ঈমানের অবস্থা হলো এই, আমরা অক্সিজেনওয়ালা মুমিন। আমাদের দাড়ি নেই, আমাদের টুপি নেই, আমাদের পাগড়ি নেই, আমাদের মেসওয়াক নাই, আমরা খাই ঘুষ, আমরা খাই সুদ, আমরা খাই মদ, আমরা খাই বিড়ি সিগারেট, আমরা মুসলমান, এক মুসলমান আরেকজনকে বরদাস্ত করতে পারি না। তো বলেন আমাদের ঈমান আছে, মগর পারফেক্ট ঈমান নয়, অক্সিজেনওয়ালা ঈমান। এখন বক্তব্য হলো ঈমান যেন অক্সিজেনওয়ালা না হয়, ঈমান যেন 24 আওয়ার্স হারকতের মধ্যে থাকে, গরম থাকে, যে ঈমানে গুনাহ হইতে দেয় না, যে ঈমানে নেক ছাড়তে দেয় না, সেই ঈমান আমরা অর্জন করব। এটা কার কার ইচ্ছা একটু হাত তুলে দেখা যায়। কি ভাই এটার মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে বলেন? হ্যাঁ, कहते हैं फरिश्ते के दिला भी जो है मोमिन, এগুলো আমরা শেষ হয় নাই তো, এগুলো শেষ করি। कहते हैं फरिश्ते के दिला भी जो है मोमिन, हूरों को शिकायत है कमामी जो है मोमिन, हूरों को शिकायत है कमामी जो है मोमिन। इकबाल मरहुम बोले মোমেন বড় মিশুক, মোমেন বড় মিশুক। মিশুক একটা কয় না, মানুষটা খুব মিশে, কথা কয় না, কিছু মানুষ মানুষের সাথে মিশে না। কিরে এদিন ওয়াজ বুঝে জীবনও মনের ওয়াজ শুনে নেই, বাপখানি এরকম, বাপখানি এমন। কিছু মোমেন মানুষ একজন আরেকজনের সাথে খুব মিশে না, মানুষটা খুব মিশুক, সাদা দিলের মানুষ, দিল খোলা মানুষ, এরকম কথা বলে কি বলে না? আর আমাকে মৌলবীকে অবস্থা দেখবেন, এক মৌলবী আরেক মৌলবীরে দেখলে মনে যেন অমাবস্যা রাত্র দেখছে। এক মাদ্রাসার ছাত্র অনেক মাদ্রাসার উস্তাদরে সালাম দেয় না, এক মাদ্রাসার বড় হুজুর ওই মাদ্রাসার ছোট হুজুরের সাথে সম্পর্ক নাই, কথা কয় না। মুহতামিম সাহেব অন্যদেরকে খোঁচায়, অন্যরা মুহতামিম সাহেবের পিছনে শিকায়াত করে, এরকম আছে না নাই? এটাই বাস্তব, এটাই বাস্তব। একটার সাথে মিশে না, একটার সাথে কি আমি নিজে দেখি, আরে আরে দুঃখ রে, আমার সামনে দিয়ে ছাত্র চলে যায়, এই আমি সালাম দিব, এদের বাপ দর্শিয়ে যায়, এদের বাপ দেখে আমার সালাম ভিতরে ঢুকে গেছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হলো খুরশিদকে আসলে ওয়াজে না করে, এতে কি হুজুর নেই, ফকিনের বলা তোর না হুজুর না, এটা তোর বাপেরে পড়াইতে পারবো না, কথা কয় না, তোর বাপেরে পড়াইতে পারবো, কিতাব লইয়া তুই শুনলাম মাহবুজ মোল্লা হাসান মির্জা জুমুর আহমদ জাওয়াই কোনটা আনবি আন, আমি পড়াই দিই। কিন্তু এই মনে করছে কি ওয়াজে না করে কিতাব পড়াইতে পারবে, এখন আর এর কাছে ভালো লাগে কি রে, ও কিতাব পড়ানো তো দরকার না, আমি একটা মুসলমান না, আর কথা কয় না, আমি তোর বাপের বয়সী না, আমার সালামটা দিলে কি সমস্যা, আর আমি দিমও তোরে, তুই যে বাপ ধরছস আমারটা শেষ হয়ে গেছে। তো কিছু মানুষ আছে এরকম, আর কিছু মানুষ আছে মিশুক, কথা কয় না। হেফাজতে ইসলামের যদি কেউ বড় নেতা হয়, ছোট নেতারে পাত্তা দেয় না, কথা কয় না। কোন রাজনৈতিক সংগঠনের, ইসলামী সংগঠনের কথা বলতে আছি, যদি সে বড় নেতা হয়, ছোট নেতারে পাত্তা দেয় না। আমাদের অবস্থা হইল এই। তো ইকবাল বলে ফেরেশতাদের বক্তব্য, মুমিন খুব মিশুক, মুমিন খুব মিশুক, মানে মিশুক হইল কার সাথে মিশুক? মুমিন মুমিনের সাথে মিশুক, মুমিন আল্লাহর সাথে মিশে, রসুলের সাথে মিশে মুমিন, এটাই ফেরেশতাদের বক্তব্য। কিন্তু ইকবাল বলেন বেহেশতের হুর এরা বলে মুমিনরা, আমরা যে মুমিনের বউ আমাকে ভাত্তায় দেয় না, বুঝেন এই কথা? বেহেশতের হুররা মুমিনদের শিকায়াত করে, কইছে বেহেশত মুমিনটা যে আমার স্বামী, আমি যে তার বেহেশতের হুর বিশ্ব সুন্দরী, এ আমারে ভাত্তায় দেয়। এটা বুঝেন না আপনারা, বুঝবে না।
कहते हैं फरिश्ते के दिलावी जो है मोमिन, हूरों को शिकायत है कमामी जो है मोमिन। বেহেশতের হুররা কয় মুমিন মিশুক না, মুমিন কি না? আমি তার বিবি, জান্নাতি বিবি, সে আমারে সময় না দিয়া একটানা 9.5 লক্ষ বছর আল্লাহর কুদরতি চেহারা দিকে তাকায় গেছে। মুমিন যখন আল্লাহকে দেখবে প্রথম একটানা তার জান্নাতি বিবিকে বাদ দিয়া, হাকিমুল ইসলাম হযরত কারি তাইয়্যিব সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন 9.5 লক্ষ বছর একটানা মুমিন আল্লাহর দিকে তাকায় দেখবে। শিক্ষা দিয়া কান আল্লাহু আকবার। এখন বেহেশতে হুররা কয় এই স্বামী দিয়ে কি লাভ, যে স্বামী আল্লাহর নিয়ে ব্যস্ত আমাকে ভাবতাই দেয় না। আপনার কি আমার ওয়াজ বুঝেন? কে কে বুঝতেছেন হাতটা দেখান তো দয়া করে। আমি এই কথাগুলো বলার জন্য এখানে বসি নাই, কিন্তু কেন জানি আল্লাহ আমারে বলাইতে আছে। খুব বুঝেন কথা। আল্লাহ বলছিলাম স্প্রাইটে লবণ দিলে লাফায়, কথা কয় না। চিনিতে, দুধের মধ্যে চিনি দিলে কিন্তু কি আছে? এখন লাফানির দরকার না ভিটামিন দরকার? এখানে যারা পড়ছেন আপনারা লাফাইবেন না ভিটামিন? আমি কিন্তু আল্লাহর দয়া 2 লাইনের নেতা, 2 লাইনের নেতা, অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের নেতা, রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নায়েব আমি, কথা কয় না। তারপর নেতৃত্বের 2 সাইড আমার কাছে আছে। অতএব স্লোগান কেমনে বাইর করানো লাগে এটা আমার মুখে আছে, কথা কয় না। আমি চাইছি যে আপনারা স্লোগান না দেন, আপনারা কিছু কথা শুনেন, বাড়িতে একটা প্যাকেজ নিয়ে যান। এটা কে কে আপনাদের আশা আছে? এরকম হাতটা দেখান তো। ফাঁকে ফাঁকে যদি নাকি মাথা খারাপ হয়ে যায়, 2-1 বার স্লোগান বাইরে হয়ে যায়, এটা আমার কিছু করার না, কথা কয় না কেন? আচ্ছা দোয়া করেন জালটক মিষ্টি, জালটক দোয়া করেন। আমি আপনাদের সামনে কোরআনে মাজিদের থেকে একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এবং পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা হাদিসে কুদসি আপনাদের সামনে পাঠ করেছি। তালিবুল ইলমরা, ও তালিবুল ইলমরা, তোমাদেরকে আমি খুব ভালোবাসি, কিন্তু তোমরা ইলমের মজা পাও নাই, বয়ানেরও মজা পাও নাই। আমরা ছোটবেলা বয়ান শুনছি, আমি কোনো সময় চিল্লাইয়া বয়ান পছন্দ করিনি। আমি বয়ান পছন্দ করতাম যে বয়ানের মধ্যে যিনি ওয়াইজ, উনি ইলমি নেকাত বাহির করবেন, কথার গভীরে চলে যাবেন, এই সমস্ত বয়ান আমি পছন্দ করতাম, কথা বলে না। তোমাদের এই চিল্লানির কারণে আমরা হুজুররা নষ্ট হয়ে গেছি। যে হুজুরে স্টেজে উঠে এই চিন্তা করে কি কথা কইলে পাবলিক লাফাই, কথা কয় না। তো লাফাইতে লাফাইতে পাবলিক বাসায় যায়, একজন আরেকজনের ভাই আজকে হুজুরে ফাটা হালাইছে। কি কইয়া ফাটাইছে? বাবুরি মসজিদ। বাবুরি মসজিদ মুড়িরে 2 হারাইছে সরকার, এদিনকে ওয়াজ নেই, কথা কয়। ওয়াজ মানে কি? উপদেশ। ওয়াজ মানে কি? ওয়াজের দ্বারা 2টা লাভ হইতে হবে। কয়টা লাভ? আল্লাহ জানে যে ওয়াজ কোন দিকে যায়। ওয়াজের দ্বারা লাভ কয়টা হবে? একটা হইল আমি একটা কথা জানি না, এই কথাটা আমি যেন জানলাম, অর্থাৎ আমার ইলমি উপকার হবে। 2 নম্বর, আমলি লাইনে আমার ব্যাটারিটা দুর্বল, আমল করতে মনে চায় না। আল্লাহর বান্দার বয়ানের পরে আমলের একটা স্পৃহা আসবে, অর্থাৎ আমার ব্যাটারিটার মধ্যে চার্জ আসবে। ওয়াজের দ্বারা দ্বিতীয় লাভ হলো এটা, কথা কয় না। আমার তাহাজ্জুদ পড়তে মনে চায় না, আজকের বয়ানের পরে তাহাজ্জুদ পড়তে মনে চাইবে, কথার কথা। আউয়াবিন চার্জ তো স্টার্ট করতে মনে চায় না, বয়ানের পরে আউয়াবিন চার্জ স্টার্ট করতে মনে চাইবে। এটা হলো বয়ানের উপকার, কথা কয় না। বয়ানের আরেকটা উপকার, এই কথাটা আমি জানতাম না, আজকের বয়ানে আমি জানছি। কি ভাই, এই 2টার বাইরে বয়ানের দ্বারা কি আর কোনো উপকার আছে? আর মাঝখান দিয়ে চিল্লাইলাম, এটা হলো ফাও, কথা কয় না। মাঝখান দিয়ে কি করলাম? চিল্লাইলাম, এটা ফাও না, কথা কয় না।
পাকে দিয়ে আমাদের একটু রক্ত গরম হয়েছে। এই তো এই কচুর রক্ত গরম করে ফেললে কি বুঝি ওয়াজ লাগে? ওয়াজের দ্বারা তো রক্ত গরম হবে না, রুহানিয়ত ইস্টাবলিশ হবে। ধরো কথা কয় না, আর মনে মনে কেমন হুজুর আমরা তো রক্ত গরম করতে পারেন না, দেখে কত কথাই করি, আমি পারি না, থাকা এবারে এই বস, এই বসে দে, বসে দে, বস, নাহলে আমি আইসে বসার মতো বস, এখানে বস তাড়াতাড়ি। আপনাদের আশেপাশের থেকে কেউ উঠতে চাইলে কমপক্ষে চারদিক থেকে তারা টান দিবেন, পিছন থেকে একজন, সামনের থেকে একজন, ডাইনের থেকে একজন, বামের থেকে একজন। পারবেন নি? পারবেন? কে কে পারবেন? আদরে দেখান, দে এবার উড়িস, তোর গুদ্দা বড় সব কথা কম না তো, এটাও কথা যেটা এমনি কইছি না, এইটাও। আজকের এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হইল, খেয়াল করেন, আলোচনা শুরু ইনশাআল্লাহ। আজকের এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হইল ইজ্জতের জিন্দিগি দুনিয়াতে, সম্মানের জিন্দিগি, বরকত জিন্দিগি, পবিত্র জিন্দিগি কিভাবে অর্জন হবে দুনিয়াতে, আর আখিরাতে জান্নাত কিভাবে পাবো, এই হলো আজকের এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয়। কথা কয়, ইজ্জতের জিন্দিগি দরকার আছে রে না বেইজ্জতের জিন্দিগি? কাল মাইর খেয়ে গুতো হয়ে যাবে ওই নিরোলা আসতে, আর কাল অভাবের মধ্যে থাকবে, অভাব অভাব অভাব, দৈন্য 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 দৈন্য। কুকুরে যখন কারো কাছে কিছু দেখলে মুখ দিয়ে পানি পড়ে, কুকুরে যখন কারো হাতে রুটি দেখলে মুখ দিয়া জিভা দিয়ে পানি করে, সব দিনের অভ্যাস হলে এরকম। কথা কয় না কেন? এই আমার আরেকজনের সম্পদ দেখে পানি করবে কেন? যিনি সম্পদের মালিক ওনার থেকে সম্পদ নিতে আমার সমস্যাটা কি? কথা কয় না কেন? এই জন্য আল্লাহর দয়া, আল্লাহর দয়া, মোহাম্মদপুর যেখানে জুমা পড়ায়, মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড আল্লাহ করিম জামে মসজিদে, ওই যে বাবার বাবা মৌলবি দেখছি এরকম গুদ্দাওয়ালা মৌলবি দেখবি, আমি বেটা তুই বেটা মৌলবির কি দেখছিস বেটা, বুকটা যত চড়া বুদ্ধ আরো বড়, কারণ আমি তো তোরে ভাত্তা দেই না, আমি তো আল্লাহরে ভাত্তা দিই। কারে 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 বলেন কারে? তু नहीं है इस जहां में मुंह छुपाने के लिए, तू नहीं है इस जहां में मुंह छुपाने के लिए, तू है दुनिया भर के सोतों को जगाने के लिए, तू है दुनिया भर के सोतों को जगाने के लिए, वादाए गुलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादाए गुलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं कुछ कसर है ईमान में, फिर जो तू गालिब नहीं कुछ कसर है ईमान में। কোরআন মজিদের মধ্যে ঘোষণা মুমিনরা বিজয়ী। কথা কইন, কোরআন মজিদের ঘোষণা মুমিনরা বিজয়ী। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু আনতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। কোরআন মজিদের ঘোষণা মুমিনরা বিজয়ী। এখন কেন মুমিন ফিলিস্তিনে মারি খায়? এখন কেন মুমিন বার্মায় মারি খায়? এখন কেন মুমিন কাশ্মীরে মারি খায়? এখন কেন মুমিন বাংলাদেশে অপোজিশনে? বুঝতে হবে মুমিনের ঈমানের মধ্যে সমস্যা আছে। তাহলে ঈমানকে মজবুত করার দরকার কি দরকার না? আর কার দরকার? হাত তুলে দেখার মেহরবানি। স্লোগানের দ্বারা ঈমান মজবুত হয় না। কথা কয় না, স্লোগানের দ্বারা ঈমান মজবুত হয় না। ঈমান মজবুত করতে হলে আউয়াবিল লাগে।
ঈমান মজবুত করতে হলে চাষ তো লাগে, ঈমান মজবুত করতে হলে ইশরাক লাগে, ঈমান মজবুত করতে হলে তাহাজ্জুদ লাগে, ঈমান মজবুত করতে হলে আল্লাহর নামের জিকির লাগে, ঈমান মজবুত করতে হলে কোরআন মাজিদের তেলাওয়াত লাগে, ঈমান মজবুত করতে হলে যাদের ঈমান মজবুত তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়। আর নেহা বায়াত কে তায়েক সঙ্গে খারা জাফতাব, মাধ্যম মারি কথা বুঝছ না কেন? করনে হা বায়াত কে তায়েক সঙ্গে খারা জাফতাব, লাল বায়াত দরবদ খুশায়া আতীকান দর ইয়ামান, মাহে হা বায়াত কে তায়েক তুম বদানা বাদ কাশ, জাম গরদত শাহিদে রায়া শহীদে রাকফন, सालेहा बायद के तायक कूद के अजदर से इल्म, आलमे गर्दद ने कुया शायर शीरी सुगुन, दौरे हा बायद के तायक मर्द साहिब दिल शवाद, दौरे हा बायद के तायक मर्द साहिब दिल शवाद, बायजीद अंदर खुरासा या सुहैल अंदर यमन। अल्लाहु अकबर बोले। চিল্লাইলে ইমান বাড়ে না, কথা কয় না। চিল্লাইলে স্প্রাইটে লবণ দিলে লাফায়, কি করে বলে? কিন্তু কি নাই, কি নাই? দুধের মধ্যে চিনি দিলে লাফায় না, বলেন? দুধের মধ্যে চিনি দিলে মগর কি? আহ, যদি বুঝে নেন বায়াজিদ বুস্তামি মুরাকাবার ভিতর দিয়া সোজা আরশে চলে গেছে। কোথায় বলেন? কোথায়? আরে যদি বুঝতি রে ভাই, হায় রে তালিবুল ইলমরা রে। আমাদের এক বুজুর্গ হযরত আল্লামা শাহবাজ মোহাম্মদ ভাগলপুরি রহমতুল্লাহ, উনি সূর্যের দিকে তাকাইয়া পড়তেন। কিসের দিকে? সূর্যের দিকে তাকাইয়া পড়তেন। ছাগল। ওনার কিতাব ছিল সূর্য, কিতাব ছিল কি? কথা কয়। আপনাদের কি কষ্ট হয়নি? না আমারে আপনারা কিছুক্ষণ সময় দিবেন, কে কে দিবেন আবার হাত তুলে দেখেন। আমি ফাঁকে ফাঁকে ট্রাই করবো যে আপনাদের মানসিকতা কি। এত বেশি কই না, আমি যতক্ষণ বসি ততক্ষণ। কথা কয় না, এক দূরে চলবে। শাহবাজ মোহাম্মদ ভাগলপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি ছাত্র, কিন্তু সূর্যের দিকে তাকাইয়া পড়তেন। শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে, হুজুর ছাত্র রে, ছাত্র কিরে বেটা তুই কিতাব থুইয়া সূর্যের দিকে তাকাস? শাহবাজ বলেন, হুজুর এই সূর্যের গায়ে আমার পড়াগুলা লেখা আছে। কয় মানে? কইছে আমি পড়ি আল কালামু মা তাজাম্মানা কালিমাতাইনি বিল ইসনাদ, এটা সূর্যের গায়ে লেখা। দেখেন এখন শিক্ষক যখন তাকাইছে দেখে কি ঠিকই আল কালামু মা তাজাম্মানা কালিমাতাইনি বিল ইসনাদ সূর্যের গায়ে। আপনারা আমার আওয়াজ বুঝেন না, কইতেই বুঝবেন আপনারা আমার আওয়াজ। ফাঁকে ফাঁকে আমি আমার আওয়াজ নিজেও বুঝি না। হ্যাঁ, আমারটা আমি নিজেই বুঝি না, আপনারা কইতেই বুঝবেন। শাহবাজরে চিনেন? যুবক ছেলে, যুবক কি এই কি পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর ছেলে। একটা মেয়ে রূপসী কিশোরী অবিবাহিতা মেয়ে পাগল হয়ে গেছে। আরো কয়টা জানি পাগল হয়েছে আল্লাহ ভালো জানে, কিন্তু এটা বেশি পাগল হয়েছে। এটা একদিন শাহবাজের সামনে এসে, এই তুই কি আরস কাঁচা খাই এলাম ফকির বলা মানুষ চিনস? কাঁচা চুপচাপ তেলে দিয়া কোনো কথা নাই, সাইলেন্ট। বয়ান চলছে, বুঝিস না বেটা? ঠিক আছে নি? অপারেশন চলছে, কি চলছে বলেন? কি চলছে? এখন রুগীর কোনো আওয়াজ নাই, কথা কয় না। রুগীকে মনে মনে দোয়া করবে, আল্লাহ আমার অপারেশন সাকসেস। কথা নাই। শাহবাজ মোহাম্মদ ভাগলপুরি যুবক ছেলে, তার সৌন্দর্যের উপরে আশেক হয়ে কত মেয়ে জানি পাগল হয়েছে আল্লাহ ভালো জানে। একটা আইসা সোজা আমার দিকে তাকা, একটা সোজা শাহবাজের সামনে আইসা
বুকের কাপড় সারা দিয়া কয়, শাহবাজ আমার এখানে ফোড়া উঠছে, একটু ফুক দিয়া দাও। কি উঠছে? মাইয়াকে বুকে কি ফোড়া না মাল? কথা কয় না? যেটা না হইলে আপনার কাছে ভালো লাগবে না। এটা কে দিছেন? বলেন কে দিছেন? তাহলে এই মেয়েটা শাহবাজকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য, এটা বেটা আনিস না, এই মেয়েটা শাহবাজকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বুকের কাপড় সরাই দিয়া কয়, শাহবাজ আমার এখানে দুইটা ফোড়া উঠছে, একটু ফুক দিয়া দাও। আহ, খেয়াল করে হযরত শাহবাজ জানেন না তুই এটা কি, তো ফুক দিয়ে দিস। আল্লাহ ভালো করে দাও। একটা ভালো হয়ে গেছে মানে সমান হয়ে গেছে। আপনারা কি কথা শুনতেছেন? নেই, এই মেয়েটা আসছে শাহবাজকে আকৃষ্ট করার জন্য, শাহবাজকে দিয়ে গুনাহ করাইবার জন্য। কারণ একটা যুবক যদি এই ফুলগুলা দেখে, এদের কি মাথা ঠিক থাকবে না? কথা কয় না? আর যদি সরাসরি মেয়ের পক্ষ থেকে প্রস্তাব হয়, এই যুবকের কি মাথা ঠিক থাকবে? কিন্তু শাহবাজ বুঝেই না এগুলো কি। আরে বেশি দূরে যাওয়া লাগবে না। এ তোর বলেন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি ৪৫ বছর বয়সে বিবাহ করছে। কয় বছর বয়সে? কয় বছর? লম্বা ঘটনা। ৪৫ বছর বয়সেও বিবাহ করার পরে বিবির কাছে যায় না, শুধু পড়ালেখা। এখন পাশের বৃদ্ধা মহিলা একটা কয়, কি গো তোমার জামাই ঘরে আসে না? কয় না। ওরে তাবিজ করন লাগে। কি করন লাগে? মেয়ে গো, আবার আপনাদের কোনো কষ্ট হয়নি? মেয়েদের আবার তাবিজের অভ্যাস পায়। আরে আমার ইয়ে কই না, আমার মা হুদায় আমার বাপের তাবিজ করে, এখনো আছে। আল্লাহ আর দয়া, আমার আম্মা আব্বা দুজন আছে। এখন আম্মা কইল যে আমার আব্বা আল্লাহ নেককার মানুষ, আলহামদুলিল্লাহ। ৪০-৫০ বছর তাহাজ্জুদ কাজা হয় না, একদিনও কাজা হয় না, একদিনও। দেখলে বুঝবেন হ্যাঁ এটা খুরশিদ কাসিমের আব্বা। হ্যাঁ, এই আব্বার করে এরকম ছেলে হওয়া দরকার। আপনারা বলবেন দেখলে মাশাআল্লাহ। তো আম্মা ওই হুদায় আব্বারে তাবিজ করে। তা আব্বাকে, বাবা তোর মা কেন আরো তাবিজ করে? আমি কিলে করে জানেননি? না, আমি আম্মা আপনাদের মহব্বত করে, মহব্বত করার কারণে চিন্তা করে যদি আবার আমরা আরো বিয়ে করি, আমরা যদি আরো বিয়ে করে বললাম তো মায়ের ভাগে কম পড়বে, এই জন্য আপনার তাবিজ করে। তখন বাবা আসে, তুই তোর মার পক্ষেই করলি। তো মেয়েদের এর অভ্যাস। বুয়ে একটা আইসা আল্লামা কাশ্মীরের বিবিকে বলছেন তাবিজ করো, তাবিজ না করলে এত কোনো সুযোগ হইতো না। তো ভাই ঠিকই বুড়ি তাবিজ একটা দিছে। আজকে যখন তাবিজটা হাতে দিছে, আজকে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি বাসায় আসছে। বাসায় আসছে, অন মহিলা খুশি। আল্লামা কাশ্মীরির বিবি অর্থাৎ আনজার শাহ মাসউদি রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার কিতাবের মধ্যে ঘটনা বলছে। কইছে আম্মা তো খুব খুশি, কিন্তু আব্বা আইসা কইতে আছে কি, কারে আল্লাহর বান্দি, আমি তোর বলে মানুষ, ওই মহিলা টইলে ওইটুকু আমার ভালো লাগে না, আমি পড়ালিয়া নিয়ে ব্যস্ত, এই হইল মূল কথা। তুমি মনে করো না যে আমি অন্য কারো তালে আছি। তাবিজ খোলো, ঠিক আছে? এগুলা বলার পরে তাবিজ খোলো। তো উনি কেমনে জানেন? ওনার কাশ্য হয়েছে যে আমার বিবি তাবিজ লাগাইছে হাতের মধ্যে। পরে কি শিশু জানেন? ৪৫ বছর বয়স, বিবি কি জিনিস বুঝে না। আর আমাকে হারাম ঘরের বাচ্চারা ৫ বছর, ৭ বছর, ১০ বছর থেকে বুঝে মেয়ে কি জিনিস। কথা কয় না কেন? মেয়ে কি জিনিস, কি যে করছে টাচ মোবাইল আর ফেসবুকে, কি যে করছে পৃথিবীটাকে। কথা কয় না কেন? অন কান্দ, তোর মাইয়ার লগে আরো ৩ জনের খাতির, তুই কান, চোখের পানি শেষ হবে, কান্না শেষ হবে না। চোখের পানির পরে রক্ত শেষ হবে, কান্না শেষ হবে না। কথা কয় না? মেয়ে আমাদের গর্ব আছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের গর্ব, আল্লাহর দয়া মেয়ে আছে। আল্লাহ আমাকে 2টা জাওহার মুক্তা দান করেছেন, 2টা মেয়ে। আমার জানা মতে এই 2টা মেয়ের একটা মেয়েও এই পর্যন্ত কোন বেগানা ছেলেকে দেখা তো দূরের কথা, তার সাথে কথাও হয়নি।
আলহামদুলিল্লাহ করবেন না? কথা কয় না। এরকম আপনার মেয়ে, আপনার ঘরে এরকম মেয়ে হোক, আপনি কি চান? কে কে চান? তাহলে কেবল টাচ মোবাইল লাগাইবেন, টাচ টাচে টাচে টাচে, কথা কয় না? এই যে মাধ্যম মায়ের তবিয়ত গরম, টাচে টাচে টাচে, কথা কয় না? এক টাচের থেকে আরেক টাচ, আরেক টাচের থেকে আরেক টাচ। এবারে আল্লামা কাশ্মীরি ওই দিন থেকে বাসায় আসে আর বন্ধ করেন। পরে ছাত্রদেরকে বলে কো ভাই, মেরি মুতালায় কুতুব নে खुदा को भुला दिया। আমি কিতাব মুতালার কারণে আল্লাহরে ভুলে যেতাম। और ये जो आलम निसा है ना, ये महिलार जगत जो है ना, आलम निसा ने मेरी मुतालाय कुतुब को भुला दिया। আমি কিতাব মুতালার কারণে আল্লাহরে ভুলে গেছি, কিন্তু এই বউয়ের কারণে কিতাবও ভুলে গেছি, কথা কয় না? মানে অন বউ থেকে কিতাবেতে বউর দিকে টান, এটা বুঝে আইছে 45 বছর বয়স। শাহবাজ মোহাম্মদ ভাগলপুরি, ওনাকে এই কিশোরী বলতেছে, শাহবাজ আমার বুকে ফোড়া উঠছে, একটু ফুক দিয়ে দাও। আমাকে তলেবুল ইলমের সামনে দিতে এতে কাঁচা গেল, ইলা তারকিল মাসি ফাইনাল ইলমা নূরুম মিন ইলাহি ওয়া নূরুল্লাহি লা ইউতা লিআসি। কিতাব মুখস্থ করা এক জিনিস, বুখারী শরীফ পড়ানো এক জিনিস, মগর ইলমের নূর আরেক জিনিস, ঠিক না বেডি? কথা কয় না কেন? ইলমি কে নামাখুজ জে মিশকাত নবুবিস, ইলমি কে নামাখুজ জে মিশকাত নবুবিস, ওয়াল্লাহ কে সায়রা বি আযাত শনায়ে লব্বিস। ফুক দিছে আর সময় লেগেছে, কথা কয় মাইয়া ধরা খাইছে নি? এই মেয়েটা ধরা খাইছে নি? মাংলে তো শেষ, এটার কেউ বিয়ে করবো না। কথা কয় না। আরে কোন মেয়ের যদি দুধ না থাকে এর কেউ বিয়ে করবো? তাহলে মেয়ে আসে তো এরা আকৃষ্ট করবে লাগে, কারণ ফুক দিছে আর সমান হয়ে গেছে। এখন তো বিপদে পড়ছে, আকৃষ্ট তো হয় নাই, উল্টায় ও শেষ হয়ে গেছে। সামনের দিন আইসা আবার রাস্তায় দাঁড়াইয়া কয়, শাহবাজ আমার এই ফোঁড়া গুলো আগে যে রুমে করে দাও। আপনি কি আমার ওয়াজ বুঝতেছেন? শাহবাজ আমার ফোঁড়া গুলো আগে যেমন ছিল এমন করে দাও। দেখেন শাহবাজ বুঝে না, শাহবাজ আবার মুখ দিতেছে, আল্লাহ আগে যেরকম ছিল এরকম করে দাও। অবর বড় হয়ে গেছে। শুনতেছেন নি কথা? বিরক্ত হইতেছেন নাকি? আমাদের মুরব্বীরা এমন ছিল, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ কোন? আমাদের মুরব্বীরা এমন ছিল। আর আমাদের মুরব্বীরা আজীব, আমাদের মুরব্বীরা আজীব। সাইয়্যিদ আহমদ, আপনাদের কষ্ট হয় না তো? ওয়াজ কোন দিকে যাবে আমার জানা নাই, যেদিকে যায় যাক, কথা কয় না? সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি বালাকোটের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার জন্য ওইদিকে গেলেন রাজা রণজিৎ সিং এর বিরুদ্ধে। এখন সাইয়্যিদ আহমদ শহীদকে ওই এলাকার মৌলবীরা, সরকার গেসা মৌলবীরা পরীক্ষা করবে। কি করবে? আমরা যখন প্রথম দারুল দেওবন্দ থেকে আসছি, আল্লাহ আনাইছেন, যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতাম, খুরশিদ কাসেমি, এই কাসেমি তো এইটা দেওবন্দ যাওয়ার আগের থেকে আমি কাসেমি, আমার পাসপোর্টের মধ্যে লেখা খুরশিদ কাসেমি। যারা দেওবন্দ পড়ছে গিয়া পরে কাসেমি হয়েছে, আমি দেওবন্দ যাওয়ার আগে পাসপোর্টের থেকে কাসেমি। এটা আমি হযরত কাসেম নানুতুবির সাথে আমার ইশকের সময়, এই জন্য বরকতের জন্য বহুত আগের থেকে আমি লাগাইছি। যা হোক, যখন শুনছি খুরশিদ কাসেমি বিভিন্ন জায়গায় আমার টিপতো, কি করতো, জওয়ান না পুরা কালো দাড়ি কারো চুল, বড় বড় মুহাদ্দিস সাইকোলজিক্যাল টিপতো, তোর টিবের খেতা পুরি ফকির নির্ভলা, কিতাব সব মুখস্থ করে বলেছে ছাত্র জীবনে। আল্লাহ তা যা হোক, সাইয়্যিদ আহমদ শহীদকে টিবা আরম্ভ করছে। বালাকোটের ওইদিকে যাওয়ার পরে সরকার গেসা মৌলবীরা, সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বলছেন, ভাইয়েরা আমাকে কোনো প্রশ্ন করার পরে 2-3 মিনিট করে, 1-2 মিনিট করে আমার সময় দিবা, আমি উত্তর দিব। উনি পড়ালে ওইভাবে করেন নাই, সামান্য কিছু প্রশ্ন। এখন ওনাকে যখন প্রশ্ন করে, তো উনি ডান দিকে কাত হইয়া চোখ বন্ধ করে 1-2 মিনিট থেকে উত্তর দেন। আবার প্রশ্ন, বাম দিকে কাত হইয়া
1-2 মিনিট চুপচাপ থেকে উত্তর দেন, একবার এক দিকে কাইতে উত্তর দেন। 2-4-5টা প্রশ্ন করার পরে এদের মাথা খারাপ, আস্তে করে ভাগছে। পরে ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন, হযরত আপনি তো হাদিসের কিতাব পড়েন নাই, তাফসীরের কিতাব পড়েন নাই, ফিকহের কিতাব পড়েন নাই, ফালসাফা মানতিকের কিতাব আপনি পড়েন নাই, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি এত সহজে কিভাবে দিলেন? ডাইন কাত হইলেন, বাম কাত হইলেন, ব্যাপারটা কি? সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, ভাই আসলে তো আমি পড়ি নেই, সব ঠিক আছে, কিন্তু এরা যখন বলছে আমাকে কিছু কষ্ট করবে, আমি বুঝছি এদের নিয়ত খারাপ। এই জন্য আমি আমার মালিকের কাছে দোয়া করছি, বলছি মালিক তুমি আমাকে দয়া কইরা এদের সামনে বেইজ্জতি করুন। আল্লাহ আমাকে সান্ত্বনা দিবেন, হ্যাঁ সাইয়্যিদ আহমদ তুমি তো আমার দ্বীনের জন্যই এখানে এসেছো, অতএব তোমাকে আমি অপমানিত করব না, তুমি টেনশন করো না, এদেরকে প্রশ্ন করতে দাও। মেয়ে আমরা সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের রুহানি সন্তান, তোরা আমাদের সাথে টকশো করবি ফকির নির্ভরারা, কথা কয় না? তোরা তো এই সেই বই পুস্তক দিয়ে আমাদের সাথে টকশো করবি, আমরা সরাসরি আরশের মালিকের থেকে সাহায্য নিয়ে টকশোতে অংশগ্রহণ করব। আপনারা আমার কথা বুঝেন না? কে কে বুঝেন হাত তুলে দেখান তো মেহেরবানি করে। সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এরা যখন আমাকে ইলম হাদিসের লাইনে কোনো প্রশ্ন করেছে, আমি ডান দিকে কাত হয়ে চোখ বন্ধ করে রইলাম। আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রূহকে আল্লাহ আমার সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইমাম বুখারী আমাকে প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিয়েছেন, আমি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। ফিকহের লাইনে কোনো প্রশ্ন করেছে, তারা আমাকে জটিল কোনো প্রশ্ন করেছে, আমি ডান দিকে কাত হইলাম। ইমাম আযম আবু হানিফার রূহকে আল্লাহ আমার সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইমাম আযম আবু হানিফার রূহ আমাকে প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিলেন, আমি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আমাকে তারা মানতিক আর ফালসাফার লাইনে প্রশ্ন করেছে, বো আলী ইবনে সিনা, সাকরাত, বাকরাত, আফলাতুন, প্লাটো, ইমাম রাজি, ইমাম গাজালি রূহকে আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওনারা আমাকে প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিয়েছেন, আমি ওনাদেরকে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছি। আল্লাহু আকবার কর। আসলে কি আপনারা আমার কথা বুঝতেছেন? কে কে বুঝতেছেন হাত নাড়েন। আরো কিছুক্ষণ সময় কি আপনারা দিবেন আমাকে? কে কে দিবেন হাত উঠে দেখান মেহেরবানি। আর আপনারা যদি বলেন যে না আমিও পাইছিলাম, আপনারা পাইছিলেন, আমার এই মেহনত আর পরিশ্রম প্রতিদিন না ভাই, কথা কয় না? আরে আমার এই যে বক্তব্যের এই পরিশ্রম প্রতিদিন না, প্রতিদিন সবক পড়াই, প্রতিদিন ওয়াজ করি, আল্লাহ প্রতিদিন সবক পড়াই, একখানে আল-ইতকান ফি উলুমিল কোরআন পড়াই, আর একখানে বুখারী শরীফ পড়াই, আবার ওয়াজও করো না, আবার ওয়াজও সবাই শেষে দেয়, প্রায় জায়গায় প্রায় 99% জায়গার মধ্যে সবাই শেষ, 99% জায়গার মধ্যে। এটাও বদদোয়া দিছে আমার হযরত উজানি হযরত রহমতুল্লাহ, কইছে খুরশিদরে শেষে বয়ান করতে হবে, এখন তো 20 বছর আগে কইছে, 20 বছর আগে বলছে মুবারক করিম রহমতুল্লাহ যে এতে শেষে ওয়াজ করার লাগবে, আগে করলে অসুবিধা। এমন বদদোয়া লাগছে এখন এই বয়সেও শেষে ওয়াজ করে। মুফতি দেলোয়ার সাহেব আর আমার বয়স সমান সমান, এই বাপ ধরছে বুজুর্গি, হ্যাঁ বুজুর্গির বাপ ধরছে, বুয়ের বাপ ধরছে। আমার আপনি জোয়ান মারেন, আপনি পরে করেন। আমি গেলাম আপনার বয়স কত? এত। আমি গেলাম আপনার বয়স যা, আমার বয়স তা। পরে বুঝা তো যায় না, আমি কি আপনি বাপ ধরছেন বুজুর্গির, আমার বুজুর্গি ভালো লাগে না, কথা কয় না কেন? আমি আগেও 2 নম্বর, অন্য 2 নম্বর। ভাই এই 2 নম্বর মানুষটার কথা কি আপনারা শুনবেন? কে কে শুনবেন হাত তুলে দেখেন। আমার আগে একখানে ওয়াজ করছে, খোলামেলা মানুষ তো দিলে কোনো কথা থাকে না। একখানে আমার আগে ওয়াজ করছে ভাই মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব ডালকানগরে, ওনার পরে আমি বসছি। বললাম যে ভাই এতক্ষণ আপনারা একটা নেসবতওয়ালা মানুষের বয়ান শুনছেন, হাকিম আখতার সাহেব রহমতুল্লাহ খলিফা, ওনার কাছে একটা নেসবত আছে, ওনার বয়ান শুনছেন আপনারা। আমার কাছেও একটা নেসবত আছে, এই নেসবতওয়ালা মানুষের বয়ান শুনবেন। তো এখন কি নেসবত? আমি বললাম যে দেখুন উজানির হযরত রহমতুল্লাহ জুতার নেসবত, হযরত শেখ মুবারক করিম রহমতুল্লাহ জুতার নেসবত আমার কাছে আছে। আপনারা আমার সময় এটা বন্ধ করছ কি লাগা লাগা মাধ্যম লাগা মাধ্যম নাহলে গেলে বিপদ হবে, হয়তো হাত ভাঙবো নাহলে ভাঙ ভাঙবো নাহলে একটা কিছু করবো তো।
সার শেষ হলে এমনি থাক, তুই বইয়া থাক, এমনি বাপদের তো লাগাই যাবি মাছ দিব মায়ের আইয়া তুই মানুষ ছিল কার সামনে ধরা খাইছি বেটা। আমরা কাঁচা খেয়ে এলাম, কাঁচা কথা কয় না আমাকে আসলে আমরা ভালো করে চিনি না, আমার ওয়াজ এলোমেলো হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু মানুষে মারতে পারি, কোনো অস্ত্র ব্যবহার করুন না মারিলাম, তাবিজও করুন না মারিলাম। এখন হেরা শরম পাইছে এই জন্য তারা জিদ উড়াবে কেমনে? এরা একটা জীবিত মানুষকে যুবকের লাশ বানাইয়া কাসেম নামদেবীর কাছে আনছে এই জন্য যে নামাজ পড়াবো। উদ্দেশ্য হলো কাসেম যখন জানাজা পড়ানি শুরু করবে, ওরা হই হুল্লোড় শুরু করবো, মুর্দা দাঁড়াইয়া হাঁটা আরম্ভ করবে, কাসেম শরম পাবে। এটা হলো উদ্দেশ্য, শরম দিবার লাগে। কাসেম নামদেবীর কাছে আইসা বলতেছে, হুজুর আমাদের একটা লোক মারা গেছে, দয়া করে আপনি জানাজাটা পড়াই দিন। কাসেম বলছেন যে ভাই তোমরা শিয়া আমরা সুন্নি, তোমাকে জানাজা আমরা কেমনে আমি কেমনে পড়াই, তোমাকে হুজুর দিয়া তোমরা পড়াই। এরা কা হুজুর আমরা আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ মানুষ, বুজুর্গের মধ্যে শিয়া সুন্নি নেই। দেখছেন নি অতিভক্তি সুর লোকন দেন আমার সব হিসাব হুজুরের মাশাআল্লাহ আমাকে দেশের সবাইকে হুজুর আমরা আল্লাহ ওয়ালা মানুষ, আমি কিছু কই না হুজুর। কথা কয় না কেন? বাটপাড়িরা জায়গা পাও না। শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফিকে বুয়ো হওয়ার কারণে একটু ব্ল্যাকমেইল করার সহজ পন্থা তোমরা পাইছো, কিন্তু জুনায়েদ বাবুনগরী বুয়া না। আরে কথা কয় না কেন? জুনায়েদ বাবুনগরী বুয়া না, এটার নাম জুনায়েদ। এটার নাম কি? জুনদুনের থেকে জুনায়েদ। জুনদুন মানে সেনাবাহিনীর কমান্ডার। এই বাঙালি জুনদুন মানে সেনাবাহিনীর কমান্ডার, আর জুনায়েদ হলো এর তাকবীর মাফি তাসগীর। কুরাইশুন জুনায়েদুন, ফাঁকে ফাঁকে তাসগীর হাতির বুঝাইবার জন্য আসে, ফাঁকে ফাঁকে তাসগীর তাজিম বুঝাইবার জন্য আসে। জুনায়েদ কেমনে বুঝাইলে বুঝবেন আপনারা? জুনায়েদের ইতিহাস বলি শুনালাম। জুনায়েদ আগে বাগদাদের প্রেসিডেন্টের মুষ্টিযুদ্ধে ছিল। কি ছিল? জুনায়েদ বাগদাদের প্রেসিডেন্টের মুক্তিযুদ্ধে ছিল। জুনায়েদের সাথে কুস্তিতে কেউ পারতো না। জুনায়েদের নামের সাথে জুনায়েদের নামের মিল আমি এটা বুঝাইতে আসি। তো বাদশা বলছে আমার জুনায়েদের ফিট যদি কেউ মাটিতে লাগাইতে পারে তাহলে তাকে 1-2 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। বাদশা ঘোষণা করছে। বাইতুল্লাহ মসজিদে নবীর খাদেম, রওজায়ে পাকের খাদেম, আওলাদ রাসূল, এই চিন্তা করলে অভাব তো যায় না। যদি বাগদাদ গিয়ে জুনায়েদের ফিটটাকে মাটিতে লাগাইতে পারি একসাথে 2-4 লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যাব। কথা কয় কিন্তু জুনায়েদের ফিটকে মাটিতে লাগানো শোয়ানো মোহাম্মদ আলী কেলে এত সোজা না। যেই কারণে এই মসজিদে নববী আর রওজায়ে পাকের খাদেম জুনায়েদের সাথে সরাসরি কথা বলছে, জুনায়েদ তোরা আল্লাহ বহুত ইজ্জত সম্মান দিছে, তুই পৃথিবীর বাসা পহলওয়ান, তোর পিঠকে মাটিতে লাগাইবার ক্ষমতা আমার নাই, কিন্তু তোর বাদশা বলছে যদি তোর পিঠ মাটিতে লাগাইতে পারি 2 লক্ষ টাকা পাবো। আমি অভাবী মানুষ, রসুলের আওলাদ, তুই যদি আমার খাতিরে আজকে নিজে নিজে শুয়ে যাস আমি তোরে ব্যতীত জান্নাতে যাব না। সুবহানাল্লাহ কইবেন না? আপনারা কি আমার কথা শুনতেছেন? কথা খুব ভালো করে শুনেন। ও সব সময় একরকম হয় না। আমি প্যাকেজ দিতে চাইলে কি হবে? আল্লাহ যদি আপনার কপালে প্যাকেজ না রাখে আমার কিছু করার নাই। জুনায়েদ বলছেন ঠিক আছে অসুবিধা নাই, আমি কি আমার যখন একটু আঘাত করবি আমি শুয়ে যাব। আমার কথা বুঝতেছেন? আল্লাহ দ্বীনের খাতিরে, রওজায়ে পাকের খাদেমের খাতিরে, রাসূলের আওলাদের খাতিরে জুনায়েদ দুনিয়ার অপমানকে মেনে নিয়েছে। যুদ্ধ যখন লাগলো কুস্তি হইতে আছে, জুনায়েদের কিন্তু দেরি করস না কেন, আমি যেমনি কইছি এমনি গুতা মারলে তো আমি করে যাই। দিয়েছে বাইতুল্লাহর রওজায়ে পাকের খাদেম সিস্টেম করে একটা গুতা মারছে আর জুনায়েদ করে গেছে। হায় হায় সারা পৃথিবীর পহলওয়ানরা যে জুনায়েদের ফিটকে মাটিতে লাগাইতে পারে না, আজকে একটা মৌলবী বাইত রব্বে রওজায়ে পাকের খাদেমের গুতা খাইয়া জুনায়েদ কইরা গেছে গা। এখন জুনায়েদ ফুলের মালার মালিক নয়, জুতার মালার মালিক।
কথা কয় না? জুনায়েদ কয় যে জুতার মালা হইলো টেনশন নাই, রাসূলের আওলাদ বলছে আমার ব্যতীত জান্নাতে যাবে না। সুবহানাল্লাহ কয় না? সুবহানাল্লাহ কয় না? দোস্ত হবো, যা হওয়ার তা হইছে। রওজায়ে পাকের খাদেম 2 লক্ষ টাকার মালিক হয়ে গেছে। জুনায়েদ অপমানিত, জুনায়েদ অপমানিত, উপরে সম্মানিত। সুবহানাল্লাহ কোন? জুনায়েদ অপমানিত, আরশের মালিকের কাছে সম্মানিত। রাত্রে জুনায়েদ স্বপ্নে দেখে রওজায়ে পাকের থেকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উঠে এসেছেন। আয়েশা কয়, জুনায়েদ তুই আমার খাতিরে অপমানকে মেনে নিয়েছিস, আমার খাতিরে জুনায়েদ তোর মাথার উপরে আমি ওয়ালায়াতের টুপি দিয়ে দিলাম এবং তোর সুপারিশে লক্ষ লক্ষ মানুষ জান্নাতে যাবে। দোস্ত হাবাব, সেই জুনায়েদের নামের সাথে জুনায়েদ বাবুনগরী, ওই জুনায়েদ, জুনায়েদে বাগদাদি, যেই জুনায়েদে বাগদাদির নাম আপনারা শুনেন কিতাবের মধ্যে, ইমামুল মারিফাত ওয়াস সুলুক ওয়াত তরিকা হযরত জুনায়েদ বাগদাদি, ये है वो জুনায়েদ বাগদাদি। ওই জুনায়েদ বাগদাদির নামের সাথে জুনায়েদ বাবুনগরীর মিল। দোস্ত আহবাব, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইজ্জত আর সম্মান রক্ষার্থে দুনিয়াবি অপমানকে, দুনিয়াবি কারাবরণকে, দুনিয়াবি ক্রস ফায়ারকে, দুনিয়াবি কি বলা হয় জানো, জেলখানাকে আমরা বরণ করে নিব। এর জন্য কারা কারা তৈরি আছে, হাত উঠে দেখান। আপনারা কি আসলে আমার কথা বুঝেন? হ্যাঁ, বুঝতেছেন ভালো করে? আমরা এই দুনিয়াবি বোম ভাঙের তালা নাই। পিপি রোডে যখন গাড়ি চলে বেড়া, আমাকে গাড়িতে দাঁড় করাই দিয়ে তোকে গাড়ি আগে আগে চলে যায়। পিপি ফকিন্নির ফোলারা বাপ ধরস, তোরা ক্লিয়ার রোডে চলস আর আমরা জ্যামের মধ্যে পড়ি। পিপি পিপি বুঝা যাবে ময়দানে মাশরে, তারা কয় না কেন? পিপি বুঝা যাবে ময়দানে মাশরে, যখন জাহান্নামী জ্যামের মধ্যে, দুজকের জ্যামের মধ্যে পইরা অস্থির হয়ে যাবি, মার খাইতে খাইতে ফেরেশতাদের জীর্ণ শূন্য হয়ে যাবি, তখন মুরবিরা, তাওহীদি জনতা আর ইসলামের পক্ষের শক্তিরা যখন পিপি পিপি করে জান্নাতে যাবে, তখন টের পাবি। কথা কি বুঝে আসতেছে? কার কার বুঝে আসতেছে হাত উঠে দেখান। আসলে মুশকিল হইলো, আমি যতই চেষ্টা করতেছি আলোচনাকে প্যাকেজের দিকে নেওয়ার জন্য, আমি পারতেছি না। তার অর্থ হইলো আলোচনা আজকে প্যাকেজের দিকে যাবে না, এই জন্য তরজমা করতেছি। মান আমিলা সালিহাম মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিন ফালানুহিয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা ওয়া লানাজজিয়ান্নাহুম আজরাহুম বিআহসানি মা কানু ইয়ামালুন। পুরুষ হোক মহিলা হোক, পুরুষ হোক মহিলা হোক, যদি কেউ ঈমানের সহিত নেক আমল করে, আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে পবিত্র জিন্দেগি দান করব, পবিত্র জিন্দেগি দান করব, ইজ্জতের জিন্দেগি দান করব, বরকতি জিন্দেগি দান করবে করব। অল্প পয়সায় তার বরকত হবে, পবিত্র জিন্দেগি, বরকতি জিন্দেগি, সন্তানের মধ্যে বরকত, নিজের সুস্থতার মধ্যে বরকত, টাকা পয়সার মধ্যে বরকত। আপনারা চাননি? চান? এটা হলো দুনিয়ার লাভ। ওয়ালানাজজিয়ান্নাহুম আজরাহুম বিআহসানি মা কানু ইয়ামালুন, এবং তাদের আমলের চাইতে উত্তম প্রতিদান আমি আল্লাহ দান করব, সেটা হলো জান্নাত। আদাতুল ইবাদিয়াস সালিহিনা মা লা আইনুন রাত ওয়ালা উযুনুন সামিআত ওয়ালা খাতারা আলা কলবি বাশারিন যুখরা মিন বালহিমাত তুলিদুম আলাইহি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য রেডি করে রেখেছি গুদামজাত জখিরা, গুদামজাত করে রেখেছি এমন নেয়ামত যেটা চোখে দেখে নাই, এমন নেয়ামত যেটা কানে শুনে নাই, এমন নেয়ামত যেটা মানুষ সহ ফেরেশতাদের কল্পনাও আসে না। মিন বালহিমাত তুলিদুম আলাইহি, কোরআন হাদিসের মধ্যে তোমাদেরকে যেই সমস্ত নেয়ামতের খবর দেওয়া হয়েছে, এর বাহিরে ও আমি আল্লাহ আমার নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতের মধ্যে নেয়ামত জখিরার গুদামজাত করে রেখেছি। জান্নাতে যাইতে কার কার মনে চায়? হাত তুলে দেখা। মনে চায়নি? আসলে
এত সোজা বিশ্বাস করেন, দুনিয়া বুঝা সহজ করা কঠিন। আমি এই যে কত বছর ঢাকাতে একটা বাড়ি করতে পারিনি। আমার এই ভাই জিজ্ঞেস করে, ইনি টাঙ্গাইলের এক কলেজের প্রফেসর, এ বাসা হইলে আপনাদের এইখানে উত্তরা। তা আমি কইলাম যে ভাই এখানে উত্তরা দিয়া বাড়িতে আমার মাহফিল আছে, আপনি আইসেন। এই চলে আসে প্রফেসর মানুষ, প্রিন্সিপাল মানুষ চলে আসে, বুঝলি? আমারে কয় যে আমার বাসায় খানা খাইছিল একবার, কয় যে এইটা কি আমরা নিজস্ব নি। আমি এই সময় শরমে আর উত্তর দিইনি। আজকে এখন তার আমার শরম নাই, এই জন্য আমি কয়ে দিতে আছি না। মানে 6 মাস আগের প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে আসি না। বুঝেন নাই কথা? মানে আমি যে ফ্ল্যাটটা থাকি, ফ্ল্যাটটা সুন্দর, তো বললেন যে এই ফ্ল্যাটটা কি আপনার নেই। আমি বোমবাং করে সারাই দিছি, উত্তর দিই না, আইতেছি না। এরপরে হলো গাড়ি যেটা আপনি ব্যবহার করে, এটা কি আপনার নেই। আমার জিজ্ঞেস করে আপনার গাড়ি কই, আছে আছে আছে। তার মানে গাড়ি আমার না, আছে মানে হলো সময় মতো আসবো। ওইটাই দুনিয়া বুঝা সহজ করা কঠিন, কথা কয় না। দুনিয়া বলেন না, আরে এইটা একটা অ্যাসিড, এই কথাটা একটা অ্যাসিড। দুনিয়াটা বুঝা সহজ করা কি? তাহলে আমি মোটামুটি 26 বছর হয়েছে ঢাকা শহরে আসছি, আমার বাড়ি নেই, ফ্ল্যাট নেই, গাড়ি নেই। দুনিয়া বুঝা সহজ করা কঠিন, আখিরাত বুঝা কঠিন করা সহজ। বাঙালি, আখিরাত বুঝা কঠিন করা সহজ। জান্নাতে বিল্ডিং বানাইতে কার কার মনে চায় হাত তুলে দেখা। আল্লাহ যেগুলো দিবেন তো দিবেন, আমরা নিজেরা বেহেশতে কিছু বিল্ডিং বানাইতে মনে চায় না। আপনি এনে হুডানি দিয়ে মিয়া, উত্তরা 3 নম্বর সেক্টরে এই বাড়ি আমার, উত্তরা 4 নম্বর সেক্টরের বাড়িটা আমার, উত্তরা 7 নম্বর সেক্টরের বাড়িটা আমার, গুলশানের বাড়িটা আমার, বনানীর বাড়িটা আমার, তারপরে আর কি ধানমন্ডিটা কোন না, ধানমন্ডিটা আমার। কি বাদ্দরে ফকির বলা। তাহলে বাড়ি তোর কয়টা হয়েছে? 20টা হয়েছে। কয়টা? আবার দুদকে খবর পাইলে মারতে মারতে বুধ বানালে। আমি আজকে আপনাদেরকে একটা বুদ্ধি শিখাবো। আমরা এমন এক জায়গায় বাড়ি করবো ইনশাআল্লাহ, দুদকের বাপেও টের পাইব। তৈরি আছেন নেই? কে তৈরি আছেন? হাতে দেখা। এই আরো মজার কথা আছে। আমরা মনে মনে করবেন হুজুর আমরা এত গরম গা, হুজুর বেটা গরম হবো না, আমি তো মালদার পার্টি, আমার বেসতে পারি আছে। আরে তোর ধানমন্ডি গুলশান বানানিতে পারি আছে, এই জন্য তুই ফুটা নিতে ওই নিরোলা আছে। আমার যে বেহেশতে স্বর্ণের ইটার, রূপের ইটার, মুক্তের ইটার বাড়িয়েছে, তা আমার শরীর গরম হবে না? আরে ব্যাংকে যদি রাজার হাতিরে পাও দিয়া লাথি মারতে পারে, ব্যাংকে কে ব্যাংক একটা গর্তেতে বাইরে রাজার হাতিরে পাও দেখায়। এই জিদে রাজার হাতি খানা বন্ধ করে দিচ্ছে। কিনলে গিয়া সিগুল দিয়া বাঁধা, তো ব্যাংকের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে না, এই জন্য রাগ করে খানা বন্ধ করে দিচ্ছে। উজিরে বাদশা উজিরে কয়, কিরে আমার হাতি যে খানা খায় না, দেখতো কিনলে। উজিরে এসে দেখে খানা কিনলে খায় না। অনেকক্ষণ তাকাই থেকে পথে ব্যাংক একটা আসে আর যায়, আসে আইসা পাও দেখাইয়া কতক্ষণ ধরে আবার চলে। উজিরে চিন্তা করলো ঘটনাটা। তো পরে যে গর্ত ঢুকছে এইটা ব্যাংক বাইরে হওয়ার পর দেখছি টাকা একটা আছে, স্বর্ণের টাকা। কিসের টাকা? কোথায়? তো উজুরি বুঝছে, ও এই টাকা এইটার গরমে ব্যাংকে রাজার হাতিরে পাও দেখায়। যখন চার্জ শেষ হয়ে যায়, গর্তে ঢুকে কতক্ষণ টাকা কল করলে বইয়া থাকে, শরীর গরম হলে আবার যায়, যাইয়া কতক্ষণ পা উঠে ধরে রেখে আবার চার্জ শেষ হলে আবার এনে আসে। উজিরে কি করছে, টাকা এইটা আসতে সরাইয়া দূরে রেখে দিছে। ধরেন ও যে কি বলা যায় খাতা খুঁতে আছে না, কাঁথা, এটা দিয়ে ডাকটা দিয়ে রাখছে। একটা যখন চার্জ শেষ হয়ে গেছে গা, ভিতরে ঢুকে দেখেছে টাকা নাই, চার্জার নাই। কি রে, চার্জার নাই। এই হার্ট অ্যাটাক করে ব্রেন স্ট্রোক করে ব্যাংক ওইখানে মারা গেছে। 1-2টা টাকা দিয়ে ব্যাংকে রাজার হাতিতে পাওয়া যায়। হইনির হোলারা, উম্মতের ওলামায়ে কেরাম, রাজার হাতি, এদেরকে তোরা ক্যাডারের গরমে
অস্ত্রের গরমে, ক্ষমতার গরমে, টাকার গরমে পাউডাস না। উম্মতের উলামায়ে কেরাম রাজার হাতি শরীয়তের শিকল দিয়া বাঁধা, নাইলে সব ক্যাডারে সাবাইয়া কাঁচা খেয়ে বলে, একদম সাবাইয়া কাঁচা খেয়ে বলে। এই জন্য টাকার গরম আমা করে দিয়েছ না, তোর এইখানে বাড়িয়েছে, আমার জান্নাতে আছে, কথা কয় না? আর আমি ডেইলি জান্নাতে কমপক্ষে 30-40টা বাড়ি বানাই আল্লাহ। হ্যাঁ, এখন আসতে আসতে ওই যে মোহাম্মদপুর থেকে আসতে আসতে বিল্ডিং এ বাড়ি বানাইছি, জান্নাতে বাড়ি বানাইছি। কেউ যদি কুল হু আল্লাহ 10 বার পড়ে, আল্লাহ তাকে বেহেশতে একটা বাড়ি দিয়ে দিবেন। 20 বার পড়লে 2টা, 30 বার পড়লে 3টা, 40 বার পড়লে 60টা। শুদ্ধ না অশুদ্ধ? তাহলে বিল্ডিং বেহেশতের মধ্যে মৌলবীকে বেশি না প্রফেসরদের বেশি? কথা কন মাঝি মাঝে কত তবিয়ত গরম। জান্নাতের মধ্যে বিল্ডিং অফিসারের বেশি না মৌলবীর বেশি? ইঞ্জিনিয়ারের বেশি না মৌলবীর বেশি? সেনা প্রধানের বেশি না মৌলবীর বেশি? বিমান বাহিনীর প্রধানের বেশি না মৌলবীর বেশি? মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিল্ডিং বেশি না মৌলবীর বেশি? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিল্ডিং জান্নাতে বেশি না মৌলবীর বেশি? তাহলে এই বুঝা অনর্থক এদের সাথে গরম দেয় লাভ নাই। তোর কাছেও টেয়া আছে, মৌলবীর কাছেও টেয়া আছে, আর মৌলবীর টেয়া হলে জান্নাতে দুদুকে ধরবো না। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান আর নেক আমলের মাধ্যমে জান্নাতে বিল্ডিং বানাইবার তৌফিক দান। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।